बेडकेहाळच्या डॉक्टर हर्षल म्हाळुकोरे यांची एम.डी. जनरल मेडिसिन कोर्ससाठी निवड. भारत सरकारांतर्गत असिस्टंट डिव्हिजनल मेडिकल ग्रेड ए अधिकारीपदी निवड. भारतीय सैन्य दलात वैद्याधिकारी कॅप्टन सेवा मुलाखतीस निवड. बेडकेहाळच्या इतिहासात तिसऱ्यांदा रोवला गेला मानाचा तुरा. युवा पिढीने आदर्श घेण्याची गरज. बेडकेहाळ तालुका निपाणी येथील सर्वसामान्य धनगर समाज मेंढपाळ कुटुंबातील युवक डॉक्टर हर्षल म्हाळुकोरे हा आपले वडील म्हाळुकोरे व आई संगीता कोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करून MBBS पदवी प्राप्त करून पुन्हा UPSC परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होऊन बेडकेहाळच्या शैक्षणिक इतिहासात मानाचा तुरा रोवला होता. याची पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती करत त्यांनी नीट PG परीक्षेत उत्तम रँक मिळवून वैद्यकीय क्षेत्रात MD जनरल मेडिसिन कोर्ससाठी निवड होऊन समाजापुढे पुन्हा एकदा आदर्श निर्माण करून शिक्षणासाठी महत्त्व दाखवून दिले आहे. 12वी नंतर त्यांनी MBBS शिक्षणासाठी 352 रँक मिळवून राज्यात पहिला तर देशात 4था क्रमांकावर असलेल्या बेंगलोर मेडिकल कॉलेजमध्ये सन 2021-22 साली MBBS शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी डॉक्टर पदवी मिळवले होते. त्यानंतर निपाणी तालुक्यातील गळतगा येथील आरोग्य केंद्रात वैद्याधिकारी म्हणून डॉक्टर हर्षल कोरे यांनी 1 वर्ष सेवा बजावून अल्पावधीतच सर्वसामान्य जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. वैद्यकीय सेवा देत त्यांनी श्री सत्य साई शिक्षण संस्था अळिकेचे कार्यदर्शी चंद्रशेखर भट्ट, IGS अधिकारी डॉक्टर बेनक प्रसाद, खडकलाटचे डॉक्टर मंजुनाथ आवडखान, राज्य आरोग्य विभागाचे निवृत्त संचालक अप्पय्या नरटी यांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली UPSCची तयारी करून दिल्ली येथे UPSC केंद्रात 15 जुलै 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या UPSCमध्ये परीक्षा दिली होती. देशातून सुमारे 1 लाखाहून विद्यार्थी या परीक्षेस बसले होते. यामध्ये 3500 जणांनी निवड करून 5 नोव्हेंबर 2023 रोजी उत्तीर्ण झालेल्या मुलाखत प्रक्रिया पार पडली होती. यामध्ये बेडकेहाळच्या हर्षल कोरे यांनी 270 रँक मिळवून UPSCमध्ये उत्तीर्ण झाला व पहिल्यांदा बेडकेहाळच्या इतिहासात मानाचा तुरा रोवला होता. या निवडीने बेडकेहाळच्या शैक्षणिक इतिहासात दुसऱ्यांदा मानाचा तुरा रोवला गेला असून युवक डॉक्टर हर्षल कोरे यापूर्वी अक्षय पाटील हे बेडकेहाळचे पहिले UPSC तर हर्षल कोरे हे दुसरे UPSC ठरले आहेत. एका सर्वसामान्य मेंढपाळ कुटुंबात जन्म घेऊन आईवडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली हर्षल कोरे हे गेल्या 6 वर्षापासून ते सातत्याने अभ्यास करून MBBS पदवी प्राप्त केले होते. ते यावर समाधान न होता देशासाठी काहीतरी केले पाहिजे असे मनात जिद्द बाळगून त्यांनी UPSC परीक्षा दिली आणि त्यात उत्तीर्ण होऊन पदवी मिळवली आहे. यामुळे बेडकेहाळ आणि परिसरातून त्यांचे कौतुक करण्यात येत आहे. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಲ್ ಕೋರೆ ಆದ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಳಿಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 2016 ಈ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ PUCಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ CET ಯಲ್ಲಿ 352 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ MBBS ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 2023ರಲ್ಲಿ UPSC ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಟ್ PG ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು ಇವಾಗ MD ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆನಂದದಿಂದ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಊರಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ಎಣಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಾಯಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಮುಂದಿನ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ಅವನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ CET ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು 352 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ UPSC ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ADMO ಅಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀಟ್ PG ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವನು ಈಗ MD ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮುಂದಿನ ಅವನು MD ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೀನ ದಲಿತ ಗರೀಬ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಬಡ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ಆತನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ, ಸಹಾಯವಂತ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೂ, ಗರೀಬರಿಗೂ, ಬಡವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು